سب سے پہلے جو ہمارے آل بلوچستان جو ملازمین ہیں، گرینڈ الائنس کے عہدیداران ہیں جو یہاں احتجاج کر رہے ہیں، ہم آپ کے بالکل ساتھ ہیں۔ پورے ملک میں خصوصاً بلوچستان تو مچھ جیل میں بھی قیدی آزاد ہوتے ہیں، تو یہ مچھ سیل سے بدتر ہے بلوچستان۔ یہاں بہت بڑا جیل ہے جو میں اور آپ پورے صوبے کے لوگ رہتے ہیں، بدترین ڈکٹیٹرشپ ہے، کوئی انصاف نہیں ہے۔ گوادر میں جب تحریک چلا رہے تھے تو مجھ پہ 18 FIR ہوئے تھے، تو اس میں ایک FIR یہ تھا، میں نے وہ تقریر کی تھی کہ جس نے پاکستان کا موجودہ نظام بنایا ہے، اگر وہ زندہ ہے اس پر لعنت، اگر مرا ہے اس کی قبر پہ لعنت۔ جس نے موجودہ پاکستان کا جو سسٹم ہے، جو نظام ہے بنایا ہے، یہ نہ یہاں اسلام ہے اور نہ کفر ہے۔ اگر یہاں کفر کا نظام بھی ہوتا ہم نہیں تڑپ رہے ہوتے۔ یہاں اسلام کا نظام بھی نہیں ہے، ہم سے جھوٹ بولا گیا، اور یہاں کفر کا نظام بھی نہیں لایا گیا۔ میں عالم دین ہوتے ہوئے بھی یہ صاف کہتا ہوں، کفر کے نظام میں بھی انصاف ہے، لیکن منافقت اور ظلم اور جبر کے نظام میں یہی ہوتا ہے جو آج ظالم ٹولہ جو آج ہم پہ جو ہے مسلط ہے۔ اور پھر کہتے ہیں جو IMF کے کہنے پہ ٹیکس لگاتے ہیں، IMF کے کہنے پہ تنخواہوں پہ کٹوتی کرتے ہیں، IMF کے کہنے پہ کنٹریکٹ ملازمین رکھتے ہیں، IMF کے کہنے پہ جو IMF کہتا ہے، اور یہ لوگ جو IMF کے کہنے پہ سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں، پھر یہ ماشاءاللہ 14 اگست بھی مناتے ہیں کہ ہم زندہ قوم ہیں، پائندہ قوم ہے۔ بھائی آپ کا ٹیکس IMF لگاتا ہے، آپ کا پیٹرول کی قیمت IMF طے کرتا ہے، آپ کی تنخواہ IMF طے کرتا ہے، آپ کے تمام فیصلے IMF کرتا ہے۔ زندہ قوم ہے، تابندہ قوم ہے؟ یہ زندہ قوم ایسا ہوتا ہے؟ تابندہ قوم ایسی ہوتی ہے جو آپ پورے فیصلے، آپ غلام ہیں، غلام کو زندہ قوم کے نعرے اور تابندہ قوم کے نعرے بھی لگاتا ہے، شرم بھی نہیں آتی ہے۔ تو یہ ہم تو آپ کے ساتھ ہیں، یہاں ظلم و جبر، اگر میں بالکل آج ملازمین کے احتجاج میں آیا ہوں، میں ان کا ساتھ نہیں دیتا، صاف باتیں نہیں دیتا۔ میں دیکھتا حکمرانوں کے پیٹ پہ پتھر باندھا ہوا ہے، میں دیکھتا حکمرانوں کے بچے لندن میں عیاشی نہیں کر رہے ہیں، میں دیکھتا یہاں طاقتور طبقوں کے بچے لندن اور دبئی میں عیاشی نہیں کر رہے، میں ان کا ساتھ بالکل نہیں دیتا۔ میں کو دیکھتا ہوں یہاں کے جرنیلوں کے، یہاں کے وزیروں کے، یہاں کے ججز کی تنخواہ کتنی ہے؟ ایک جج کی اس کو ماہانہ، سپریم کورٹ کے جج کے ماہانہ پینشن 10 لاکھ ہے، پینشن ماہانہ 10 لاکھ ہے، اور ان کی جو ہے نا اس کو برات، ان کی ترتیب وغیرہ کیا کیا ان کی جو ہے۔ اس دن صوبائی اسمبلی میں بات ہو رہی تھی کہ ہمارے MPs ہم ایئرپورٹ جاتے ہیں، ہمیں پروٹوکول نہیں دیتے ہیں، ہمارا بیگ اٹھانے والا کوئی نہیں ہے ایئرپورٹ میں، اور بلوچستان، اسلام آباد کے بلوچستان ہاؤس جاتے ہیں، وہاں کیا وہ کیڑا مکوڑا بستروں میں وہ کر رہے ہوتے ہیں، کٹمل۔ تو میں نے کہا تو بلوچستان تو کم سے کم پورا بلوچستان، اسلام آباد ہاؤس جو اسلام آباد میں وہ بہتر ہے بلوچستان، یہاں تو بڑے بڑے کٹمل ہیں، وہاں تو چھوٹے چھوٹے کٹمل ہے، کوئی مسئلہ نہیں، اتنے بڑے بڑے کٹمل ہم گھوم نہیں سکتے، نہ بلوچستان میں رہ سکتے ہیں۔ تو آپ لوگ جو ہے اسلام آباد کی فکر ہے، اسلام آباد ہاؤس کی فکر ہے، ایئرپورٹ پہ پروٹوکول کی فکر ہے کہ ہمیں کوئی بیگ اٹھانے والا کوئی سرکاری ملازم ہمارا ساتھ ہو۔ تو یہ جو ظلم اور جبر ہے، اس میں بالکل جمہوری حق ہے آپ کا احتجاج کر رہا ہے، جمہوری حق ہے آواز اٹھانا، یہاں آواز بھی اٹھانے کی پابندی ہے آج بلوچستان میں، یہاں ڈکٹیٹرشپ ہے، یہاں بالکل قید خانے میں آج بلوچستان، کالونی غلام کے بھی ایک حقوق ہوتے ہیں، آج بلوچستان والوں کو حقوق بھی نہیں ہے، غلام کے حقوق بھی نہیں ہے آج بلوچستان والوں کو، بات کرنے کی آزادی۔ میں اسمبلی کا ممبر ہوں، وہاں تقریر کرتا ہوں، دوسرے دن ہمارا تقریر پورا کاٹ دیا جاتا ہے، اور ریکارڈ میں نہیں لاتے تقریر بھی وہاں ہمارے ریکارڈ میں نہیں آتا کہ ہمارے بچے دیکھیں کہ ہمارا ابو بے غیرت نہیں تھا، بات کر رہا تھا، وہ تاکہ ریکارڈ میں آ جائے، اس کو بھی کاٹ دیتے ہیں، اس کو بھی حذف کر دیتے ہیں، اس کو بھی نہیں آنے دیتے۔ تو یہاں بالکل جبر کا ہے، غلامی کا دور ہے۔ میں اور آپ بلوچستان کے لوگ یہاں رہتے ہیں، لیکن احتجاج آپ کا حق ہے، ظلم کے خلاف بات کرنا آپ کا حق ہے، اپنے حقوق کے لیے جدوجہد کرنا حق ہے۔ ابھی بھی ایک ہفتہ پہلے 10 کروڑ کوئٹہ میں پٹاخے پہ ضائع کیے گئے، ایک رات کے پٹاخے 10 کروڑ کے۔ باکسنگ کا مقابلہ وہ چند دن پہلے وہاں کہتے پاک بھارت باکسنگ تھا،
वो पता नहीं बॉक्सिंग हुआ नहीं हुआ है, क्वेटा में बॉक्सिंग हो रहा था, उस बॉक्सिंग पे अरबों रुपए खर्च हुआ है, या बॉक्सिंग पे मुझे स्पीकर ने कहा चलते हैं आपको हम वहाँ बॉक्सिंग दिखाते हैं। मैंने कहा वाघा बॉर्डर ले जाते, कह रहे नहीं क्वेटा क्लब पे। मैंने कहा इसको बोलो जाओ बॉर्डर में बॉक्सिंग करो, यानी जाओ जिनको ये एक रात जो है 10-10 करोड़ रुपए 20-20 करोड़ रुपए। लेकिन मेरा बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी का चपरासी को इसलिए फारिग किया जाता है पैसे नहीं है, उसके मुलाजिम को इसलिए फारिग किया जाता है कि हमारे पास तनख्वाह नहीं है, वहाँ के हमारे गरीब को इसलिए फारिग किया जाता है मेरे पास 30,000 नहीं है। लेकिन ये बेशर्म हुक्मरानों के पास 30-30 करोड़ एक रात अय्याशी और उड़ाने के लिए है। लेकिन इस गरीब के लिए, एक गरीब के लिए, एक तनख्वाह छोटे मुलाजिम के लिए, एक पेंशनर जो पेंशन लेता है उसके लिए पैसा, इन कहते हैं हमारे पास पैसे नहीं है, हम पैसे कैसे दे सकते हैं। यहाँ बिक रहे हैं, आज जून का महीना है, अभी शुरू है आज 1 जून, अभी इतवार के दिन भी बैंक खुले होंगे। अभी जो है जून के महीने में इतवार के दिन भी बैंक बंद नहीं होंगे। क्यों बंद नहीं होंगे? कि गरीब आवाम आएंगे। क्यों बंद नहीं होंगे इतवार के दिन बैंक? रात 12 बजे भी बैंक खुला होगा, नेशनल बैंक रात 12 बजे खुला होगा, जैसे सुप्रीम कोर्ट रात 12 बजे खुलता है। आज बलूचिस्तान के जो है बैंक है रात 12 बजे इसलिए खुले होंगे कि जितना 60 अरब रुपए आज बाकी है अकाउंट में, पैसे बाकी 60 अरब रुपए, ऐसा चलवल करना है इनको, ऐसा साफ करना है ताकि जमीन में भी नहीं होगा। लेकिन मुलाजिम एहतजाज कर रहे हैं, गरीब जो है ना, इतना जुल्म है, जबर है। बजट तजावीज़ मैंने तहरीरी असम्बली में पेश किए हैं कि बजट तजावीज़ में मैंने पहला ये कहा कि आप लोग हुक्मरानों मुफ्त के हज करते हो, मुफ्त के उम्रे करते हो, सरीना होटल में खाना करते हो, होटलों में जाकर के अय्याशियाँ करते हो, और यहाँ की ब्यूरोक्रेसी जाके लंदन में अय्याशियाँ करता है। सब पे पाबंदी लगाओ, सब पे पाबंदी होनी चाहिए। तमाम वज़राए किराम जाके बाहर ममालिक जाते हैं, घूमते हैं। उस दिन एक वज़ीर गया था पता नहीं थाईलैंड, मैंने जाके मेरा कहाँ था, कह रहा मैं थाईलैंड। मैंने कहा जाके हजर अस्वद भी थोड़ा चूमो, पता नहीं क्या क्या तुम चूमने जाते हो ज़ालिमो, तो हजर अस्वद भी चूमने जाया करो। इन ये जो ज़ालिम टोल है हमारे हुक्मरानों के, जो है हमारे वसाइल पे, कौम के वसाइल पे जाकर के ये ज़ालिम अय्याशी करते हैं, और हम तड़प रहे हैं, मर रहे हैं बलूचिस्तान के लोग। एहतजाज कौन एहतजाज नहीं कर रहे? आज सिर्फ कब्रिस्तान वाले ऊपर हमें नज़र आ रहे हैं, अगर वो भी हमारे अगर उनको आवाज़ होता वो भी शायद एहतजाज कर रहे होते कब्रिस्तान वाले। वहाँ भी हमारे तुरबत में एक कब्रिस्तान है, एफसी की चेक पोस्ट है। मैंने वहाँ डीसी से कहा क्यों चेक पोस्ट है? मैंने कहा चलो बाहर जिंदों पे तो आपने चेक पोस्ट बना, कहाँ से आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो, ये तो कब्रिस्तान है। मैंने कहा बेचारा का मुर्दा निकलना चाहे हम नहीं निकलने देंगे, अगर मुर्दा का निकलना चाहे एफसी वाले के नहीं अंदर रहो। ये हमारे कब्रिस्तान में भी चेक पोस्ट है, हमारे मुर्द हर जगह हम ये कैद खाने में। मैं इंशाल्लाह ज़्यादा सियासी बात भी की, आपका तो सियासी एहतजाज नहीं है, आप अपने हक़ के लिए, अपने मुतालबात के लिए, अपना जायज़ हक़ है, कानूनी हक़ है। जब हुक्मरान के बच्चे लंदन जाते हैं, लंदन अय्याशी करते हैं, हम लंदन का मुतालबा कम से कम नहीं करेंगे, हमारे बच्चे अपने मुल्क में से ही ज़िंदगी गुजार सकें। इतना हम आपसे मांगते हैं कि हम इज़्ज़त के साथ ये ज़िंदगी गुजार सकें, गैरत के साथ ज़िंदगी गुजार सकें, हम कर्जदार ना हो, हम भूखे ना हो, हमें इंसाफ दे। जो आप हैं जो 10 लाख पेंशन लेता है, हमें 10 लाख पेंशन नहीं दो, 10 लाख तनख्वाह नहीं दो, लेकिन वो वसाइल दो, वो इंसाफ दो हमें। ये कोई इंसाफ है किसी का जो है 10,000? आज भी मीडिया के सामने कह रहा हूँ, कभी आपने सुना है 10 लाख जिसका माना पेंशन, उसने एहतजाज किया हो कि मुझे 10 लाख नहीं मिल रहा है? लेकिन 10,000 जिसका पेंशन है बेचारा एहतजाज कर रहा है, कहते 10,000 हमारे खजाने में नहीं है। बेशर्मो 10 लाख है खजाने में। कभी 10 लाख वाला पेंशन वाला ने पाकिस्तान में एहतजाज नहीं किया, कभी नहीं एहतजाज नहीं किया। लेकिन 10,000 वाला पेंशन वाला एहतजाज करता है, और हमारे हुक्मरान कहते हैं खजाना खाली है। वो 10 लाख वाला खजाना खाली नहीं है, उसके लिए जो करोड़ों, उसके लिए खजाना आपका खाली नहीं है। कितना जुल्म है। इसलिए तो मैं कहता हूँ जिसने मौजूदा पाकिस्तान का निज़ाम बनाया है वो जिंदा है, उस पर लानत, अगर मरा है उसकी कब्र पे लानत। अगर इसने मौजूदा निज़ाम पाकिस्तान का बनाया है तो आप लोग, मुझे पता है मीडिया में कब्र लानत वाला दे दे, ज़्यादा दे देंगे ना, चल रहा होगा। इसलिए ये मैं आखिर में फिर जो ग्रैंड अलायंस के अहदेदारान हैं, ज़िम्मेदारान हैं, मैं बतौर पार्लियामेंटेरियन सूबे असम्बली का, एक ऐसे असम्बली का मेंबर हूँ, बदकिस्मती से अपनी वो कोशिश करेंगे, बात करें, बाहर जहाँ हमें मौका मिलेगा वहाँ भी बात करेंगे। हम आपके साथ हैं, आपके आवाज़ में हम आवाज़ है, कदम पे कदम है।
पूरे सूबे के अपने कारकुनान को भी हम हिदायत देंगे इंशाल्लाह, जहाँ जहाँ आपका कैंप होगा मेरे पूरे सूबे के कारकुनान आपका साथ देंगे, जुल्म और जबर के खिलाफ मिल के जद्दोजहद करेंगे।